प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। चैनल नूं सबसक्राइब करो। सबसक्राइब करन तो बाद तुहानूं नाल ही बैल आइकन अपीयर होएगा। बैल आइकन नूं क्लिक करके तुसीं ऑल दे ऑप्शन ते क्लिक करना है तो तुहानूं आउण वालियां सारियां नवीआं वीडियो दा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो अज असीं पढ़न जा रहे हाँ भारती लोकतंत्र दीआं समस्यावां अते चुनौतियां, उन्हां दे प्रश्न अते उत्तरां दी दोहराई। सो इस पाठ दियां मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकिया हाँ, अर्थात इस पाठ नूं मैं 4 वीडियो दे विच पढ़ाया है। तुसीं मेरे चैनल ते जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अज दी वीडियो दे विच असीं इस प्रश्न दे इस पाठ दे प्रश्नां ते उत्तरां दी दोहराई करांगे। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र लोकां दी लोकां लई अते लोकां द्वारा सरकार है। ये कथन किसदा है? इब्राहिम लिंकन दा। इब्राहिम लिंकन की बहुत ही फेमस कोटेशन है और तुसीं छोटियां क्लासां दे विच भी बहुत बार पढ़ी होएगी। लोकतंत्र लोकां दी लोकां लई ते लोकां द्वारा सरकार है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। सो अगला प्रश्न है, भारत विच मत अधिकार लई घट तो घट कितनी उम्र निश्चित की गई है? तो मैं तुहानूं दस देवां कि भारत दे विच सर्वजनक बालग मत अधिकार है। सर्वजनक मतलब सारिआं नूं, किसी नाल जात लिंग नस्ल धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। सर्वजनक बालग, सर्वजनक पढ़ लिया। बालग हर देश ने अपने नागरिकों लई बालग होने की एक उम्र निश्चित की हुंदी है जो कि भारत विच 18 साल है। पहलां ये उम्र 21 साल हुंदी सी। 1999 दे विच 61वीं सोध हुई, उम्र 18 साल करती गई। हुण हर नागरिक बिना किसी जात नस्ल रंग धर्म के भेदभाव के जो 18 साल की उम्र पूरी कर लैंदा है तो उसनूं वोट का अधिकार अर्थात मत अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारत विच चोण लड़न लई घट तो घट कितनी उम्र निश्चित की गई है? तो भारत च चोण लड़न लई उम्र निश्चित की गई है 21 साल। कितने साल? 21 साल। ये बारे मैं तुहानूं थोड़ा विस्तार दे विच दस दिना कि भारत च घट्टो घट्ट उम्र 21 साल है तो किहड़ियां चोणां 21 साल की उम्र पूरी करने तो बाद नागरिक लड़ सकता है। पंचायती चोणां 3 पद्धरी पंचायत हुंदी है, ग्राम पंचायत, ब्लाक संमति, जिला परिषद। ये सारियां चोणां व्यक्ति 21 साल की उम्र पूरी करने ते लड़ सकता है। फिर शहरी स्थानक संस्थावां, 3 तरह दी शहरी स्थानक संस्थावां हुंदियां, नगर निगम वड्डे शहरां च, नगर पालिका, नगर पंचायत। सो नगर निगम नूं छड्ड के बाकी दोने चोणां नगर पालिका ते नगर पंचायत वो भी 21 साल की उम्र पूरी होने ते लड़ सकता है चोणां, पर नगर निगम लिए उम्र चाहिए है 25 साल। सो इसे तरह राज विधान सभा ते लोक सभा दोहां दी चोण लड़न लई उम्र चाहिए है 25 साल। फिर राज सभा केंद्रीय संसद का उपरला सदन राज सभा, राज सभा की चोण लड़न लई उम्र चाहिए है 30 साल। फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चोण लड़न लई उम्र चाहिए है 35 साल। सो इस तरीके नाल तुहानूं मैं वख-वख चोणां लड़न लई घट्टो घट्ट कितनी उम्र निश्चित की गई है उहदे बारे विस्तार नाल दस दिता है। भारत के संविधान विच मौलिक अधिकार किस अध्याय विच शामिल है? तो भारतीय संविधान के 3जे अध्याय दे विच मौलिक अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 14 तो 32, अध्याय 3 अनुच्छेद 14 तो 32।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ 51। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਹੈ 14 ਤੋਂ 32। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਹੈ 36 ਤੋਂ 51। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? 17। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਫਸਟ ਲੋਕ ਸਭਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ। ਜਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਮੌਰਿਸ ਜੋਨਸ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੌੜੇ ਸਵਾਰਥੀ, ਵੰਡਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਕਰਮਣਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ DE ਸਮਿਥ ਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21A ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 21 ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21A ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RT ਬਣਿਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਉਹ ਕਠੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਹੈ ਐਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਡੈਸ਼ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਦਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਰਵਜਨਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਵੀ। ਸਰਵਜਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ। ਬਾਲਗ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ? 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? 6 ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਆਂਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ? 3 ਮੈਂਬਰੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ, ਹੁਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਸੇ ਸਾਲ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਹਾਂ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਤੀਸਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਥੰਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧ। ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੰਸਦ, ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ, ਪਛੜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, BC ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਸਕਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਈ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਧਰੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ। 73ਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 74ਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਦਲ। ਚੀਨ ਹੈ, ਕਿਊਬਾ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, 2 ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 2 ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਹੀ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 8 ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ 52 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਕੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਯੋਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 17 ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵੱਧ ਪਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਿਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ 4 ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ। ਔਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸਾ ਸਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲਊਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਸਥਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥਲੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੰਕੀਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਸੋ
ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ ਬਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਲ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੋ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੌੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਗਲਤ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 3 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ? 3 'ਚ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 29 ਤੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਹ 1952 ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ? ਹਿੰਸਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇਗੇ। ਹਿੰਸਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ 2019 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕੁਝ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ 2 ਮਾਰਕਸ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀਆਂ 4 ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਠ 1, 2, 3 ਐਂਡ 4 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਤੇ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।